Okay, so in the last question we have completed 60 degrees with the 3. ఇదేనా మనం లాస్ట్ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ చేసింది? ఇదా? ఇందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ చేసాం కదా, సో థర్డ్ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ చేయాలి, రైట్? సో చూడండి ఇక్కడ, సో టీటా వాల్యూ 135 అయితే స్లోప్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? జస్ట్ ఏ మినిట్ చెప్తా. So tan 90 plus 45 is minus cot 45. Okay, so 90 plus 45, tan 135 comes under second quadrant where tan value is negative. So 90 to start అయితే tan will become cot, right? So this is minus 1. So slope is minus 1. Okay, and I am doing here question number 3 now. Question number 3. Okay, so now you find the equation of line. Equation of line passing through 3 comma minus 2. Equation of line passing through 3 comma minus 2 and having slope slope ఎంత ఉంది and having slope minus 1. m వాల్యూ ఎంత ఉంది? minus 1 is ఫార్ములా చెప్పండి, ఏంటి ఫార్ములా? y minus y1 equal to m into x minus x1. Let us say here 3 is the x1 and minus 2 is the y1. Okay, so y minus of minus 2 we can write y plus 2. What is the m here? Minus 1 into x minus x1, so x minus 3. సో ఎంత అవుతుందో చెప్పండి? y plus 2 equal to minus x, minus into minus plus 3. సో ఇప్పుడు రాయండి, x ని ఇటువైపు తీసుకురండి, x plus y plus 2 plus 3 ని తీసుకురండి, ఏమవుతుంది? minus 3 equal to 0. So x plus 5 minus 1 equal to 0. So this is a required equation. The equation of the straight line is x plus 5 minus 1 equal to 0. Okay now? So similarly you do the next question. Next question చేయండి అలాగే. So do the next question of 150. 150 ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? 90 plus 60 గా రాసుకోవచ్చు. So 150 comes under second quadrant where tan value is negative. Okay, so 150 and minus 2 comma minus 1. Okay, so I am doing here fourth question. Question number 4. So theta value is 150 degrees and the point value is x1 y1 equal to minus 2 comma minus 1. Am I correct? Okay, so now you see slope ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. స్లోప్ tan theta కదా, సో tan theta ఏమవుతుంది? tan 150 అవుతుంది కదా. tan 150, how we can write this? We can write as tan 90 plus 60. tan 90 plus 60 is cot 60, so minus cot 60 అవుతుంది, ఎందుకంటే సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో tan వాల్యూ నెగటివ్. ఓకే, tan 30 వాల్యూ ఎంత అయితే ఉంటుందో cot 60 వాల్యూ కూడా అంతే ఉంటుంది. సో ఎంత అవుతుంది? ఇది minus 1/√3. దిస్ ఇస్ ద స్లోప్ అండ్ ద పాయింట్ ఇది ఉంది. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ చెప్పండి, ఏమవుతుంది? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ డైరెక్ట్ గా రాసేస్తున్నా, అదంతా ఏం రాయకుండా. సో ఫార్ములా చెప్పండి. y minus y1 equal to m into x minus x1. Okay, so y minus y1, y1 ఎంత ఉందమ్మా? minus of minus plus y plus 1 equal to minus 1/√3 x minus x1. So x minus x1 is x plus 2. Okay, so next one. సో ఇప్పుడు చెప్పండి నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ?
By root 3 you take it this side, it become into root 3, right? Root 3 root into 3 y plus 1, root 3 into y plus 1 equal to minus 1 into x plus 2. Root 3 into y ఏమవుతుంది? Root 3y. Root 3 into 1 equal to minus 1 into x, minus x, minus 1 into 2, minus x ని ఇటువైపు తీసుకురండి, x plus root 3y plus root 3 minus 2 you take it this side, it will become plus 2. So root 3 plus 2 equal to 0. So this is our required equation. Okay. So then move on to the next question. So find the equation of straight line passing through the origin and making equal angles with the coordinate axis. Okay. So ఇక్కడ చూడండి, these are the x axis and y axis. ఈక్వల్ యాంగిల్స్ అంటే 45 degrees కదా. ఇప్పుడు కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ మధ్యలో యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది? 90 degrees ఉంటుంది, అంతేనా? ఇది లెట్ us say this is x axis. ఓకే, సో ఇదేంటి y axis. x axis y axis మధ్యలో యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది? 90 ఉంటుంది, అవునా? 90లో సగం. ఈక్వల్ యాంగిల్ అంటే అటువైపు సేమ్ ఉండాలి, ఇటువైపు సేమ్ ఉండాలి. ఆ లైన్ అనేది x axis తో సేమ్ యాంగిల్ చేయాలి, y axis తో కూడా సేమ్ యాంగిల్ చేయాలి. అప్పుడు ఆ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ ఏమవుతుంది? ఒకటేమో 45 degrees వస్తుంది, ఇటువైపు తీసేస్తే 135 degrees వస్తుంది. ఓకే, ఎలా అది చూడండి. ఇప్పుడు ఇది ఒక లైన్ ఉంది, ఈ లైన్ విచ్ ఇస్ మేకింగ్ ఈక్వల్ యాంగిల్ విత్ x axis యాజ్ వెల్ యాజ్ y axis. ఎంత? x axis తో చేసే యాంగిల్ ఎంత? 45 degrees అయితే y axis తో చేసే యాంగిల్ కూడా 45 degrees. ఓకే, ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్ట్రెయిట్ లైన్ పాసెస్ టు ద ఆరిజిన్ నుంచి పాస్ అవ్వాలి అది, అంటే 0,0 నుంచి ఆ లైన్ పాస్ అవుతూ మేకింగ్ ఈక్వల్ యాంగిల్స్ విత్ ద కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్. సో కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ తో ఇంకొక లైన్ కూడా సేమ్ యాంగిల్ చేస్తుంది, ఇటువైపు కూడా సేమ్ యాంగిల్ చేస్తుంది. ఈ యాంగిల్ ఎంత అయితే ఉంటుందో ఈ యాంగిల్ కూడా అంతే ఉంటుంది. ఇక్కడ కింద ఇంకొక లైన్ అంటే ఇటు గీయండి. ఓకే, సో ఇది కూడా సేమ్ అంతే కదా. సెకండ్ కోఆర్డినేట్ లో ఇది ఎంత అయితే యాంగిల్ చేస్తుందో ఇది కూడా అంతే యాంగిల్ చేస్తుంది. కాకపోతే మనం కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ లో దీని యొక్క వాల్యూని మనం ఎంత తీసుకోవాలి? ఇది x యాక్సిస్ తో చేసే యాంగిల్ ఇది 90 అయిపోయింది, ప్లస్ ఇది 45 అయిపోయింది. 90 ప్లస్ 45 అంటే ఎంత? 135 degrees. ఓకేనా? సో ఈ రెండింటి యొక్క ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎలా? స్లోప్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నేను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నా. లెస్ ఫస్ట్ లైన్ అనుకుందాం, ఇది సెకండ్ లైన్ అనుకుందాం. ఓకే, సో స్లోప్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్, ద స్లోప్ ఆఫ్ లైన్ లేదా స్లోప్ ఆఫ్ లైన్ ఫర్ ఈక్వేషన్. సో స్లోప్ ఆఫ్ లైన్ 1 అనుకుందాం. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ లైన్ కి మనం స్లోప్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. స్లోప్ m ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటి? టాన్ టీటా. టాన్ టీటా అంటే ఎంత? ఇక్కడ టాన్ ఎంత? 45 degrees. టాన్ 45 వాల్యూ ఎంత? 1. అండ్ పాయింట్ ఎంత ఉంది? అండ్ ఎక్కడ నుండి పాస్ అవుతుంది? అండ్ పాసింగ్ త్రూ 0,0. మరి ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ 1 ఏమవుతుంది చెప్పండి? y minus y1 equal to సో ఇక్కడ y1 వాల్యూ 0, m వాల్యూ 1, x మైనస్ 0. అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది? ఇక్కడ y ఈక్వల్ టు x వచ్చింది. ఓకే, y ఈక్వల్ టు x వచ్చింది. ఇప్పుడు y మైనస్ x ఈక్వల్ టు 0, ఆర్ దిస్ వీ కెన్ రైట్ x మైనస్ y ఈక్వల్ టు 0, ఎలా అయినా రాయొచ్చు, మీ ఇష్టం. ఓకే, ఇదేమో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ అవుతుంది. సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం చెప్పండి? సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? సో tan 30, tan 135 చేయండి, అలాగే సబ్మిట్ చేయండి.
సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సెకండ్ లైన్ ఆల్సో పాసింగ్ త్రూ ద ఆరిజిన్ కదా, సెకండ్ లైన్ కూడా ఆరిజిన్ నుంచే పాస్ అవుతుంది కదా. సో మరి ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేయండి. ఈక్వేషన్ 2 ఈక్వేషన్ అదే లైన్ 2 యొక్క ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. స్లోప్ ఎంత చెప్పండి, స్లోప్ m ఈక్వల్ టు tan theta. సో ఇక్కడ theta వాల్యూ 135 degrees, tan 135 minus 1. 90 plus 45. Okay, tan 90 plus 45 is minus cot 45, that is minus 1. Okay, that just now we have calculated, right? So అందుకే నేను డైరెక్ట్ గా -1 తీసుకున్నా. అండ్ పాయింట్ ఏంటి, ఆరిజిన్, ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్. సో నౌ యూ ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్. చూద్దాం. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ y minus 0 equal to -1 into x minus 0. Formula is same, right? Phi equal to minus x, then x plus y equal to 0. Okay, so ఇదేమో x plus y equal to 0 అవుతుంది, ఇదేమవుతుంది x minus y equal to 0 అవుతుంది. Okay, is it clear? And so move on to the next question. Okay, so ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి మీకు, రైట్? The angle made by the straight line with the positive x-axis in the positive direction and y-intercept cut off by it are given below. అంటే y-intercept ఇచ్చారు, అంటే ఇది y ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c ఫామ్లో ఉంది. ఓకేనా? సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ ఏ ఫామ్లో ఉంది, ఇక్కడ ఏ ఫార్ములా తీసుకుంటే వస్తుంది మీకు, ఒక y-intercept ఇచ్చారు అండ్ ఒక స్లోప్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకి యాంగిల్ ఇచ్చారు. సో ఇది ఈ ఫార్ములాలో ఉంది, y ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c అనేది y ఇంటర్సెప్ట్ అవుతుంది, m అనేది స్లోప్, x యాక్సిస్ తో చేసే యాంగిల్ 60 ఇచ్చారు. హౌ డు యూ ఫైండ్ ద స్లోప్? బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా m ఈక్వల్ టు tan theta. ఓకే, సో ఒక క్వశ్చన్ చెప్తా, రిమైనింగ్ అన్ని మీరు చేయండి. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 చూద్దాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1లో టీటా వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు, 60 degrees, అండ్ సి వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు, స్లోప్ ఇంటర్సెప్ట్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు, 3. ఓకే, దీని నుంచి ఫస్ట్ మీరు స్లోప్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. స్లోప్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు, m ఈక్వల్ టు tan theta. ఓకే, అంటే tan 60, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ tan 60? √3. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, సి వాల్యూ 3 ఉంది, m వాల్యూ √3 ఉంది, అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ ఏమవుతుంది చెప్పండి, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్ట్రేట్ లైన్ ఏమవుతుంది, y ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c ఫార్ములాలో వేయాలి. సో అప్పుడు ఏంటి, y ఈక్వల్ టు √3x ప్లస్ 3. దిస్ ఈజ్ అవర్ రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్ట్రేట్ లైన్. ఓకే, సిమిలర్లీ యూ ఫైండ్, అంటే దీన్ని కొంచెం ax ప్లస్ by ప్లస్ cలోకి మార్చుకుంటే ఇలా వస్తుంది, √3x మైనస్ y మా ప్లస్ 3 ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో ఇది ఫైనల్గా ఇలా రాయండి, ax ప్లస్ by ప్లస్ c ఫామ్లో రాయండి. ఓకేనా, √3x minus y plus 3 equal to 0. Similarly, you do for 150, 45 tan inverse of 2/3 ఇది చేయండి. ఓకే, సో డూ ఇట్ నౌ. ఓకే, చేయండి ఇప్పుడు. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏముంది, 150 degrees, 2 కదా. సో సెకండ్ క్వశ్చన్లో టీటా వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు, 150 degrees ఇచ్చారు, ఇంటర్సెప్ట్ వాల్యూ 2 ఇచ్చారు. సో దీని నుంచి స్లోప్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. స్లోప్ ఏంటి, tan 150, tan 150ని tan 90 ప్లస్ 60 రాసుకోవచ్చు. 90 ప్లస్ 60 అంటే మైనస్ cot 60 అంటే ఎంత, -1/√3. అంటే m వాల్యూ తెలిసిపోయింది. ఇప్పుడు మనకి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ ఏమవుతుంది చెప్పండి, y ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c. What is the m value, -1/√3 into x. What is the c value, 2. ఓకే, by√3 ని తీసుకురండి, ఏమవుతుంది, √3y ఈక్వల్ టు -x. అట్లా తీసుకురాకూడదు, ఒక్క నిమిషం. సో దీన్ని ఫస్ట్ దీన్ని మల్టిప్లై చేసి by√3 చేసుకోవాలి. ఓకే, -x ప్లస్ 2√3/√3 ఇలా చేసిన తర్వాత అప్పుడు yతో మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు చెప్పండి ఏమొస్తుంది ఆన్సర్. ఓకే,
సో రూట్ 3 ఇంటూ వై ఏమవుతుంది? root 3y, sir. రూట్ 3y ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 2 రూట్ 3. ఈ ఎక్స్ ని ఇటువైపు తీసుకురండి. ఎక్స్ మైనస్ రూట్ 3y ఈ ప్లస్ 2 రూట్ 3 వస్తే ఏమవుతుంది? Minus root 3. మైనస్ 2 రూట్ 3. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. ఓకే, డూ ఇట్ నౌ. x minus root 3y minus 2 root 3 equal to 0. Is it clear to everyone? Okay. అర్థమవుతుంది అందరికి? x minus root 3y minus 2 root 3 equal to 0. And do the next question. What is the next question? 45 degrees and root 2 minus 2, sir. 45 degrees minus 2. Okay. సో 45 degrees minus 2 చేయండి, ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్? సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చేస్తాను 45 degrees. టీటా వాల్యూ 45 అంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 చూడండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. సో చెప్పండి m వాల్యూ ఏమవుతుంది? tan 45. 1, sir. tan 45 ఈక్వల్ టు 1 అండ్ ఇంటర్సెప్ట్ ఎంత ఉంది? -2 ఉంది. c ఈక్వల్ టు -2 ఉంది. అండ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ y minus y1 equal to, సారీ ఇది కాదు కదా, y equal to mx plus c. y equal to mx plus c లో m వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ? 1 into x minus 2. So how we can write this? x minus y minus 2 equal to 0. Okay, so clear up to here everyone? Yes, sir. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 చూద్దాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4లో tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2/3 అని ఇచ్చారు. సో హౌ వీ కెన్ రైట్ దిస్? tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2/3 ఉంటే సో స్లోప్ ఏంటి? tan టీటా. ఇక్కడ టీటా వాల్యూ ఏమి ఇచ్చారు? tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2/3 అంటే ఏమవుతుంది దీని వాల్యూ? tan ఇన్వర్స్ అంటే tan క్యాన్సిల్ అయితే m వాల్యూ ఏమవుతుంది? 2/3 అవుతుంది. ఓకే, స్లోప్ వాల్యూ 2/3 అవుతుంది. ఓకేనా? సో లేకపోతే ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి, టీటా ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2/3 అయితే సో tan టీటా ఈక్వల్ టు 2/3 అవుతుంది. ఇలా అయినా చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇన్వర్స్ ఇట్ వస్తే ఏమవుతుంది? tan టీటా అవుతుంది. tan టీటా ఈక్వల్ 2/3 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్లోప్. దీన్ని స్లోప్ కి ఈక్వల్ చేసుకోవచ్చు. m ఈక్వల్ టు tan టీటా విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/3. సో ఇలా అయినా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో స్లోప్ వాల్యూ వచ్చేసింది 2/3 అండ్ ఇంటర్సెప్ట్ వాల్యూ ఎంత? ఇంటర్సెప్ట్ వాల్యూ 3. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ చెప్పండి ఏమొస్తుంది? y minus y1 equal to m into x. Sorry. Y equals to mx plus c, sir. Sorry, y equal to mx plus c. Okay, y equal to 2/3 into x plus 3. ఈ 3ని 3తో మల్టిప్లై చేయండి, ఏమవుతుంది? 2x plus 9/3 ఈక్వల్ టు y. సో 3 into y ఏమవ్వాలి? 3y ఈక్వల్ టు 2x plus 9. ఓకేనా? సో ఏమవుతుంది చెప్పండి ఇప్పుడు నాకు? 2x minus 3y plus 9 equals to 0, sir. ఓకే, 2x minus 3y minus 9 equal to 0. Okay, so this is your required equation. Okay, 2x minus 3y minus 9 equal to 0. Next question చేద్దాము. +9 -9? +9, sir. తప్పు చేసినట్టున్నాం కదా, ఎందుకంటే ఓన్లీ 3y ఇటు వచ్చేసింది కదా, ఇది +9 అవుతుంది. 3yని ఇటు తీసుకొచ్చాం అంతే. 2x minus 3y plus 9 equal to 0. ఓకే,
So next question number 7. Find the equation of straight line passing through minus 4 comma 5 and cutting off equal and non-zero intercepts on the coordinate axis. Okay, అంటే దీని అర్థం ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ అనుకోండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వై యాక్సిస్ అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ ని వై యాక్సిస్ ని కట్ చేసుకుంటూ ఒక లైన్ వెళ్తుంది ఇలాగా. ఓకే, ఇలా ఒక లైన్ వెళ్తుంది. ఆ లైన్ ఎక్కడి నుండి పాస్ అవుతుందట ఈ లైన్ చెప్పండి? -4,5 నుండి పాస్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ లైన్ ఎక్కడి నుండి పాస్ అవుతుంది? లెటర్ సే ఈ వాల్యూ -4,5 అనుకోండి, ఇటే వస్తుంది కదా -4,5. సో ఇక్కడ నుండి పాస్ అవుతూ y యొక్క ఇంటర్సెప్ట్ b ఉంది, ఇక్కడ x యొక్క ఇంటర్సెప్ట్ ఎలా ఉంది? a ఉంది. కటింగ్ ఆఫ్ ఈక్వల్ అండ్ నాన్ జీరో ఇంటర్సెప్ట్స్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి? ఏ వాల్యూ ఎంత ఉందో బి వాల్యూ కూడా అంతే ఉండేటట్టుగా ఈ ఈక్వేషన్, ఈ లైన్ అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్ ని వై యాక్సిస్ ని కట్ చేస్తుంది. అంటే ఇది ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ తీసుకోవాలి మనం. ఓకే, సో ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ ఏంటి? ఎక్స్ బై ఏ. ఈ లైన్ యొక్క ఈక్వేషన్ ఏంటి? ఎక్స్ బై ఏ ప్లస్ వై బై బిని ఇక్కడ ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఏగా రాసుకోవచ్చు. అంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ ఎక్స్ బై ఏ ప్లస్ వై బై ఈక్వల్ టు 1 వచ్చింది. దీని నుంచి -4,5 పాస్ అవుతుంది. సో దీని నుంచి ఏ వాల్యూ వస్తుంది? ఏ వాల్యూ వచ్చినాక ఈక్వేషన్ వాల్యూ కూడా వచ్చేస్తుంది. అర్థమైందా నేను చెప్పేది? సో ఈక్వల్ ఇంటర్సెప్ట్స్ మీన్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ వై యాక్సిస్ ఈక్వల్లీ అంటే ద రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి? సో రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది? రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఏ ప్లస్ వై బై బి ఈక్వల్ టు 1. కానీ అక్కడ ఈక్వల్ గా కట్ చేస్తుంది అంటున్నారు. ఎక్స్ యాక్సిస్ ని వై యాక్సిస్ ని ఈక్వల్ గా కట్ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఏంటి? సిన్స్ ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి వాల్యూ. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ద అబోవ్ ఈక్వేషన్ ఈ పాయింట్ అనేది పాస్ అవుతుంది. సో -4,5 ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ఈక్వేషన్, పాసింగ్ త్రూ అబోవ్ ఈక్వేషన్ అనండి. ఓకే, సో ఇక్కడ నుండి పాస్ అవుతుంది అంటే ఎక్స్ వాల్యూ -4 తీసుకోండి, వై వాల్యూ 5. ఎక్స్ ప్లేస్ లో -4 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, వై ప్లేస్ లో 5 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఓకే, డినామినేటర్స్ ఏముంటే న్యూమరేటర్స్ ని మనం ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా, -4 + 5 a = 1, రైట్? సో దీని నుంచి నాకు ఏమొస్తుంది చెప్పండి? -4 + 5 = 1 అంటే ఇది 5 - 4 అంటే ఎంత? 5 - 4 1. సో 1/a = 1. సో అంటే a లాస్ట్ లో ఏమొస్తుంది? a = 1. సో పుట్ ఇన్ అబోవ్ ఈక్వేషన్. అబోవ్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏది? లేదంటే దీని ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి. అబోవ్ ఈక్వేషన్ అంటే మీకు కన్ఫ్యూజ్ అయితే ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి. పుట్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 1. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? x/1 + y/1 = 1 అయితే అప్పుడు మన రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? x + y = 1. ఇప్పుడు చూడండి, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి -4 and 5. మీకు వస్తుందా లేదా చూడండి. -4 + 5 1 రావాలి, వచ్చిందా? ఓకేనా? సో ఈ విధంగా మనం రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? x + y = 1 is the required equation. Okay, so do the next question. Okay, x + y = 1. Okay, so is it clear to everyone? సో ఇంకా దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలంటే ఎలా రాయొచ్చు మరి? ఇంకా సింప్లిఫై చేయాలంటే x + y -1 = 0 ఈ విధంగా కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, x + y -1 = 0 అని రాయండి. ఓవర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ రోమన్ నెంబర్ 3, క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 చూడండి ఒకసారి. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్ట్రెయిట్ లైన్
passing through 4 comma minus 3 and perpendicular to the line passing through the points 1 comma 1 and 2 comma 3. సో ఏమన్నారంటే ఇక్కడ ఒక ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్ట్రెయిట్ లైన్ ఒక 4 comma minus 3 అనే పాయింట్ నుంచి పాస్ అవుతూ perpendicular to the line passing through the points 1 comma 1 and 2 comma 3. ఓకే, ఒక లైన్ ఉంది, దానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒకటి కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ ఒకటి గీద్దాము. 4 comma minus 3 ఎక్కడ వస్తుంది? ఎక్స్ వాల్యూ 4, వై వాల్యూ -3 అంటే నెగిటివ్ వై యాక్సిస్ దగ్గర వస్తుంది, అంతేనా? ఎక్స్ వాల్యూ 4 అండ్ వై వాల్యూ -3. సో అందుకని ఇక్కడ నెగటివ్ వై వాల్యూ వైపు తీసుకున్నా. సో ఎక్స్ వాల్యూ లెటస్ సే ఎక్స్ వాల్యూ 4 ఉండాలి, ఇది 4 అనుకుందాము. వై వాల్యూ ఎంత ఉండాలి? -3 ఉండాలి, అంటే ఇక్కడ నుండి పాస్ అవుతుంది. 4 comma -3 నుండి ఒక లైన్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ పాస్ అవుతుందంట. అది ఎట్లా పాస్ అవుతుంది అనేది తెలియదు, బట్ స్లోప్ ఏమి ఇవ్వలేదు. సో దీనికి పర్పెండిక్యులర్ టు ది స్లోప్, పర్పెండిక్యులర్ టు ద లైన్ పాసింగ్ టు ద పాయింట్స్ 1 comma 1 and 2 comma 3. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక లైన్ ఇలా ఉందనుకోండి, దీనికి పర్పెండిక్యులర్ గా ఇంకొక లైన్ వెళ్తుంది, ఓకేనా? సో దీనికి పర్పెండిక్యులర్ గా ఇంకొక లైన్ వెళ్తుంది, ఆ లైన్ 1 comma 1 అండ్ 2 comma 3 నుంచి పాస్ అవుతుంది. సరే, 1 comma 1 లైన్ ఎక్కడ వస్తుందో ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయండి. 1 comma 1 పాయింట్ ఈ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ పైన ఎక్కడ వస్తుంది? ఇది 1, ఇది 1. సో ఇది 1 comma 1 అనుకోండి, ఈ పాయింట్ 1 comma 1 అనుకోండి. ఇంకొక పాయింట్ 2 comma 3. 2 అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్ పైన 2, వై యాక్సిస్ పైన 3. సరే, 2 comma 3 ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి. ఇంకా 2 comma 3 ఇంకా నాకు ఇక్కడ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ గీయట్లేదు, కానీ జస్ట్ ఇమాజినేషన్ లో అక్కడ వస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్ గా నేను కరెక్ట్ గా గీయట్లేదు, బట్ మీకు ఒక చిన్న ఐడియా కోసం గీస్తున్నా అంతే. సో ఇది 1 comma 1 2 comma 3 నుండి పాస్ అయ్యే లైన్. ఏ లైన్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది? దేని నుంచి వెళ్తున్న లైన్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది? అది ఇలా వెళ్తున్న లైన్ కి అది ఎలా ఉంది? పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది. ఇప్పుడు ఇది పర్పెండిక్యులరే కదా, ఇది ఎంత? ఇది పర్పెండిక్యులరే కదా, అర్థమవుతుందా? ఓకే, దీని స్లోప్ m1 అనుకుంటే, దీని స్లోప్ m2 అనుకుంటే, అప్పుడు m2 వాల్యూ మనకు వస్తుందా? ఈ ఈక్వేషన్, ఈ రెడ్ కలర్ లైన్ యొక్క ఈక్వేషన్ మనకు కావాలి, ఓకేనా? ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాము, m1 స్లోప్ కనుక్కుందాం. m1 స్లోప్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ x1 y1 ఏమనుకుందాం? x1 y1 1 comma 1 అనుకుందాము. x2 y2 ఏమనుకుందాము? 2 comma 3. సో దీని యొక్క స్లోప్ కనుక్కోండి m1. ఏంటది? y2 minus y1 by x2 minus x1. ఎంత చెప్పండి? y2 minus y1 అంటే 3 minus 1. ఓకే, 3 minus 1 by 2 minus 1 ఎంత అవుతుంది? 2 by 1. m1 equal to 2. మరి m2 అనేది దీనికి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది కదా, అంటే ఈ లైన్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది m2. సో m2 రావాలంటే ఏంటి? పర్పెండిక్యులర్ స్లోప్ రావాలంటే ఫార్ములా ఏంటి? m1 into m2 equal to -1. అంటే m2 ఈక్వల్ టు ఏం అవ్వాలి అప్పుడు? -1 by m1. ఓకే, ఇంటూ m1 ఇటు వస్తే బై m1 అవుతుంది. సో -1 by m1 స్లోప్ ఎంత ఉంది? ఇక్కడ 2 ఉంది. సో m2 ఈక్వల్ టు అప్పుడు ఏమవుతుందో చెప్పండి? -1/2 అవుతుంది. సో m2 ఈక్వల్ టు -1/2 ఉంది. సో దీని వాల్యూ స్లోప్ ఎంత వచ్చింది? ఇప్పుడు ఈ రెడ్ కలర్ లైన్ యొక్క స్లోప్ ఎంత వచ్చింది? -1/2. ఇది ఎక్కడి నుండి పాస్ అవుతుంది? 4 comma -3 అనే పాయింట్ నుండి పాస్ అవుతుంది. అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ ఏమవుతుంది చెప్పండి? ఓకే, ఇదేమో x1 y1 పాయింట్. ఇప్పుడు దీనికి అనుకోండి y minus y1 ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి? ఇక్కడ స్లోప్ ఏంటి? m2 ఈక్వల్ టు -1/2. పాయింట్ ఏంటి? 4 comma -3. ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. y -3 ఏమవుతుంది? y +3 అవుతుంది. స్లోప్ ఏముంది ఇక్కడ? -1/2 x -4.
ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి ఈ బై 2 ఇటు వస్తే ఏమవుతుంది, ఇంటూ 2 అవుతుంది, 2 ఇంటూ వై ప్లస్ 3 అవుతుంది, రైట్. సో ఇక్కడ ఏమవ్వాలి, 2 ఇంటూ వై ప్లస్ 3 ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 ఇంటూ x minus 4. 2 ఇంటూ వై ఎంత, 2y, 2 ఇంటూ 3 ఎంత, 6, మైనస్ 1 ఇంటూ ఎక్స్, మైనస్ ఎక్స్, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్. ఇప్పుడు ఎక్స్ని ఇటువైపు తీసుకురండి, ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 2y ప్లస్ 6 మైనస్ 4 ఈక్వల్ టు 0. అప్పుడు ఏమొస్తుంది నాకు, ఇక్కడ రాస్తున్నా నేను, ఎక్స్ ప్లస్ 2y plus 10 sir. 10 ప్లస్ 2, ఎక్స్ ప్లస్ 2y ప్లస్ 2 ఈక్వల్ టు 0. అర్థమైందా, 6 మైనస్ 4 ఏమవుతుంది, 2 అవుతుంది కదా. ఓకే, సో అప్పుడు రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఏమొచ్చింది మనకి, ఎక్స్ ప్లస్ 2y ప్లస్ 2 ఈక్వల్ టు 0. అర్థమైందా, ఇప్పుడు ఈ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ పైన గీసి చెప్తే మీకు అర్థమైందా, ఓకేనా. సో ఈ విధంగా చేయాలి. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇలాంటి మోడల్ చాలాసార్లు ఐపీ ఎగ్జామ్లో అడిగారు, అండ్ జస్ట్ మార్క్ ఇట్ ఫర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్. Show that the following set of points are collinear and find the equation of line L containing them. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా కోలీనియర్ కండిషన్లో ఉన్నాయి అని మనం చూపించాలి. కోలీనియర్ అంటే ఏంటి, 2 పాయింట్స్ నుంచి పాస్ అయ్యే ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాము. ఫైండ్ అవుట్ చేసినాక అది థర్డ్ పాయింట్ ఆ ఈక్వేషన్లో వేస్తే అది సాటిస్ఫై అవ్వాలి. కోలీనియర్ కండిషన్ తెలుసు కదా, కోలీనియర్ కండిషన్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇచ్చిన 3 పాయింట్స్ అన్ని కూడా ఎలా ఉండాలి, ఒకే లైన్ పైన ఉండాలి. దట్ ఈస్ వాట్ కోలీనియర్ కండిషన్ అంటే. -5, 1, -5, 1, 5, 5, 10, 7 ఏవైనా 2 పాయింట్స్ నుంచి పాస్ అయ్యే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ తీసుకొని అది థర్డ్ పాయింట్ని సాటిస్ఫై చేస్తుందా లేదా చూడాలి. సో అంటే మీరు ఏవైనా ఒక 2 పాయింట్స్ తీసుకోండి, ఫస్ట్ పాయింట్ కానీ సెకండ్ పాయింట్ కానీ. లెట్ us say దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ ఏ, దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ బి, లెట్ us say దిస్ ఇస్ సి. నేను ఏ అండ్ సి తీసుకుంటా, మీరు ఏ అండ్ బి తీసుకోవచ్చు, లేదు మీరు ఏ అండ్ సి తీసుకోండి, బి అండ్ సి తీసుకోండి, ఏదైనా తీసుకోండి. సో ఏదైనా ఒక ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి అది థర్డ్ పాయింట్ని సాటిస్ఫై చేస్తుందా లేదా చూడాలి. నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ ఏబి పాయింట్స్ తీసుకుంటా, పాసింగ్ త్రూ ఏ పాయింట్ నుంచి పాస్ అవుతుంది, -5, 1 అండ్ 5, 5 ఈజ్. ఓకే, ఫార్ములా ఏంటి చెప్పండి, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ద 2 పాయింట్స్ ఫార్ములా, 2 పాయింట్ ఫార్ములా చెప్పండి. y minus y1 equals to m into x minus x1. mని ఎలా రాసుకోవచ్చు, y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1 ఇలా రాసుకోవచ్చా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది x1 అనుకోండి, ఇది y1 అనుకోండి, ఇది x2 అనుకోండి, ఇది y2 అనుకోండి, ఇదేమో x3 అనుకోండి, ఇది y3 అనుకోండి. ఓకే, అది థర్డ్ పాయింట్ ని సాటిస్ఫై ఈ ఈక్వేషన్ థర్డ్ పాయింట్ ని సాటిస్ఫై చేయగలగాలి. y మైనస్ y1 అంటే y మైనస్ 1, y2 is a 5, y1 is a 1, y2 minus y1, x2 minus x1, 5 minus of minus 5 ఏమవుతుంది, +5 అవుతుంది. x మైనస్ x1 అంటే మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది, x ప్లస్ 5 అవుతుంది. అర్థమైందా. సో ఇప్పుడు y మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు 5 మైనస్ 1 ఏమవుతుంది, 4/10 ఇంటూ x ప్లస్ 5. దీన్ని కొంచెం క్యాన్సిల్ చేద్దామా, ఇది 2 2 జా 4, 2 5 జా 10. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, ఇది ఈ ఇంటూ 5 వస్తే ఏమవుతుంది, divided by 5. సో బై 5 వస్తే ఇంటూ 5 అవుతుంది. సో 5 ఇంటూ y మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ x ప్లస్ 5. ఓకే, సో ఇప్పుడు చెప్పండి ఏమవ్వాలి,
ఈక్వేషన్ చెప్పండి అమ్మా. 5 into y ఏమవుతుంది? 5y 5y sir. minus 5 equal to 2x plus 10. సో మొత్తం ఈక్వేషన్ ఏం కావాలి? 2x minus 5y. ఈ టర్మ్స్ని ఇటువైపు తీసుకురండి. -5 ఇటు వస్తే +5. 10 plus 5 ఏమవుతుంది? 15 అవుతుంది. 15. ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో అప్పుడు ఈ కోలీనియర్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలంటే ఆ థర్డ్ పాయింట్ కూడా ఈ పాయింట్ xyని సాటిస్ఫై చేయగలగాలి. ఓకేనా? సో ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ దిస్ లైన్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద థర్డ్ పాయింట్, C పాయింట్. ఓకే, సో లెట్ us say this is equation 1 అనుకుందాం. సో let us say the 10,7 point is passing through this line of equation 1. ఓకే, 10,7 అనే పాయింట్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సబ్స్టిట్యూట్ ఏబి లైన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం కాబట్టి సి పాయింట్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సి పాయింట్ 10,7 ఇన్ ఎబో ఈక్వేషన్. సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదా చూద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు సాటిస్ఫై అవ్వాలి. సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదా చూద్దాం. 2 into 10 minus 5 into 7 plus 15. దీని వాల్యూ 0 అవ్వాలి. 2 into 10 ఎంత? 20 20 sir. minus 35 plus 15. 20 plus 15 ఎంత? 20 plus 15 35 sir. 35 minus 35 ఏమవుతుంది? 0 sir. 0 అవుతుందంటే ఏంటి? దేర్ఫోర్ ఏ కామా బి కామా సిఆర్ కోలీనియర్ అని చెప్పవచ్చు. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు ఎవ్రీవన్? Yes sir. ఏ కామా బి కామా సి ఆర్ ద కోలీనియర్ పాయింట్స్ అనండి, అంటే ఒకే లైన్ పైన ఉంటాయి అని అర్థం. ఓకేనా? అండ్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో అందరం కలిసి ట్రై చేద్దాం ఇది. సో ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ దీస్ పాయింట్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ పాయింట్స్ ని ఏబిసి అనుకుందాం. ఓకే, ఇక్కడే నేను డయాగ్రామ్ గీస్తున్నా. సో ఇది ఏ పాయింట్ అనుకోండి. లెట్ us say this is a point A. ఇది ఏ పాయింట్ అనుకోండి, ఇది బి పాయింట్ అనుకోండి, ఇది సి పాయింట్ అనుకోండి. ఓకే, సో ఏ తప్పు అనుకుంటున్నా. ఓకేలే, బట్ 3 పాయింట్స్ ఒకే లైన్ పైన ఉంటాయి కదా. ఫస్ట్ -2 ముందు వస్తుంది, 1 తర్వాత వస్తుంది. సరే, ఎట్లా అనుకున్నా ఏం కాదు, నో ప్రాబ్లం. సో ఇవి 3 పాయింట్స్ ఒకే లైన్ పైన ఉన్నాయని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం? లైన్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ఏబి యొక్క లైన్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఫార్ములా ఏం చెప్పండి? y minus y1 equal to y1 equals to y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1. okay, now you substitute here. This is the x1 y1, say x2 y2. okay, so y minus y1 అంటే y minus 3, y2 minus y1 అంటే -6 minus 3 by x2 minus x1 -2 minus 1. okay, am I correct? x minus 1. okay, so y minus 3 equal to -6 minus 3 ఎంత అవుతుంది? -9 -2 minus సో మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి కదా. 3 1 time 3 3 times స్లోప్ 3 వచ్చింది. సో y minus 3 equal to 3 into x minus 1. ఓకే, సో ఇప్పుడు చేయండి, ఏమొస్తుంది? చెప్పండి. y minus 3 equal to 3 into x minus 3 రాసుకోవచ్చా? సో now you take this y this side, 3x minus y -3 తో వస్తే ఏమవుతుంది? +3 -3 ఏమవుతుంది? అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? 3x minus y equal to 0. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? పైన ఈక్వేషన్ 1 అనుకుంటే సబ్స్టిట్యూట్ 2, 6 ఇన్ ఈక్వేషన్ 1.
అంటే అది 2,6 కూడా ఈక్వేషన్ పైన లైన్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ పైన ఉందా అని తెలుసుకోవడం కోసం 2,6 దీని నుంచి పాస్ Yes, అవుతుందా sir. లేదా చూసుకోవాలి. 6 minus 6 is equals to 0 వచ్చింది సార్. 6 minus 6 equal to 0. సో అంటే పాయింట్ సాటిస్ఫై అయింది అన్నమాట. సో సాటిస్ఫై అయిందంటే ఆ 3 పాయింట్స్ ఒకే లైన్ పైన ఉంటాయని అర్థం. ఓకే, దేర్ ఫోర్ ఏ కామా బి కామా సి ఆర్ కోలీనియర్ పాయింట్స్. ఓకే, అలా రాయండి. Okay, remaining question you do as a homework. So thank you. So we will meet on next class. Bye.